परिवार ने आपदा एक अंग आपदा मुखी खोया। ਜਿਹੜੇ स्ट्रक्चर तो तुसी इंसाफ मंग रहे हो, उस स्ट्रक्चर ने इंसाफ नहीं दिता, तां ही तो दरबार साहब च सौदा लग्या। तुहानूं भी पता भी इन्होंने इंसाफ नहीं देना। इत्थे CBI जांच होगी, SIT बन गई, उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर की। तो आप ही कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। भी तुसी फेल होए हो एज अ स्टेट। पंजाब नूं प्रवोक ना करो, साडा माहौल ना खराब करो। इस गल ते पंजाब दी हर कौम ते पंजाब दी हर पोलीटिकल पार्टी हुण स्टैंड लवे। एक देश एक संविधान, ये जिहड़ी गल लागू कर दिंदे है ना, ये इत्थे प्रॉब्लम। हिंदू राष्ट्र जे दूजिਆਂ ਨੂੰ मिटा के बनाउणा फिर प्रॉब्लम। लेट हो गए जां इलैक्शनस दा टाइम है, या हुण ये भी जिहड़े विरोधी धिर दे नेता ने या जिहड़े श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़े लीडर्स ने, वो ये गल कहंदे ने कि ये तां हुण इलैक्शन आ रही ने, तां करके इन्हां नूं बिठाया गया है। लोकां नूं होर भड़काउण दा जिहड़ा हैगा वो सारा चल रहा है। इस करके जिहड़ा क्योंकि जिहड़ा केस वो तां अंडर ट्रायल है ना, कोर्ट दे विच चल रहा है। तो चोणां दे संदर्भ च इहनूं जमां ही ना देखिया जावे, है ना। और इहनूं इस तरह भी ना देखिया जावे भी असीं एक बहुत वड्डा कोई तुहानूं धिर खड़ी कर दांगे या इत्थों कोई पोलीटिकल पार्टी पैदा कर देंगे, वो होनी नहीं। सो इस पासे ना तुरे। पिंडां 'च चले आ, ये नैरेटिव लैके भी सानू इंसाफ आ जिहड़ा वो इस सिस्टम तो नहीं मिलना, तो सानू इस सिस्टम के स्ट्रक्चर नूं चैलेंज करना पऊगा। सो गल यह आ भी तुसीं आओ जी, सदके आओ, सारियां पोलीटिकल पार्टीज़ के लीडर आउण जिहड़े दावा करते आ भी असीं तुहानूं कुछ बदल देवांगे। सो ये जनतक होवे ताकि जनता नूं भी पता लगे भी इन्हां कोले कुछ नहीं आ, ये कुछ नहीं दे सकते। असीं इंसाफ भी देवांगे। वो आउण ते मोर्चे दे जिहड़े चेहरे आ उन्हां नूं सवाल करन। जिहड़ी थां ते आपां खड़े आ इस टाइम, वो थां इन्हां तो बर्दाश्त नहीं हुंदी, वो स्पेस ये नहीं दिंदे। बैबल कलां विखे फिर तो इंसाफ मोर्चा जिहड़ा है लग चुका। अज 7वां दिन है, तो तुसीं देख सकते हो फ्रेम दे विच साडे नाल सुखराज सिंह जी ने, ते एक्सक्लूसिवली जुड़े ने दीप सिद्धू। वड्डे वड्डे चेहरिਆਂ ਦਾ आना इत्थे शुरू हो चुका है। दिल्ली फतेह करन तो बाद, दिल्ली किसान मोर्चा फतेह करन तो बाद हुण पंजाबियां ने इत्थे भी डेरे लाने शुरू कर दिते ने। गलबात कर लैंदे आ सर दे नाल। सर, तुहाडी पहला इंटरैक्शन हुई सी जदों मीडिया दे नाल, एज यू सैड कि सानू ना तां कोई सरकार तो उम्मीद है, ना सानू जुडिशरी सिस्टम तो कोई उम्मीद है, फिर यह इंसाफ मोर्चा लगा के किसनूं गुहार लगाई जा रही है? देखो, ये सवाल तो तुसीं सुखराज तो पुछो, क्योंकि ये मोर्चा तो सुखराज की कॉल आ, क्योंकि उहदे कोले एक जिहड़ा परिवारक दर्द आ, परिवार ने कुछ खोया और परिवार ने आपदा एक अंग आपदा मुखी खोया। सो जिहड़ा ये ग्रीफ हुंदा ना, ये बड़ा पर्सनल हुंदा, इहनूं आपां थोड़ी समझ सकते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਯਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੌਦਾ ਲੱਗਿਆ। सो तुसी समझो, असी फंडामेंटली इस नैरेटिव ते रॉन्ग हाँ भी इस स्ट्रक्चर तो फिर इंसाफ मंग रहे हैं। तो लोग ऑलरेडी ये जिहड़ा पूरा आइडिया भी सानू इंसाफ दो, ये तो डिसल्यूशनड हो चुके हैं, ये तो डिसअपॉइंट हो चुके हैं। लोगों को भी पता भी इन्होंने इंसाफ नहीं देना। इत्थे CBI जांच होगी, SIT बन गई, उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर की, राइट? इट्स नॉट बिन 6 years, इट्स बिन मोर दैन 40 years। सो ਵੀ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੀ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੋ, ਦ triggering point is not in 84, the triggering point is there in 78 and even prior to that। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ,
ਸਾਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਜਸਟਿਸ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਸੋ ਦੈਨ that means you denied justice. So when you denied a justice, ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ that you failed as a state। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਿਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਪਊ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਉਹ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੀ ਘੜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਘੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਹਮਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਫਿਰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਲ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 193 ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰਿਓ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਤ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਸਇਲੂਜਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਲੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਡਰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਤੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੱਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਿਰਜ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਕਲ ਆ, ਬੰਦ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਸੇ ਭਲਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਦਰ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਫੜ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੌਦੇ ਲਾਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੇ ਟੱਪੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕੋਗੇ, ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਅਗਲੇ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ,
है ना। सो बहुत वड्डी गल है। ਈਵਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸਮਝ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਗ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗੋ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੱਥਾ ਵੀ ਉਹੀ ਟੇਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੜਫੜ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਦਰ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਪੰਥ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਆ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਲਾਓਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਖੇ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਖੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕਲਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪੰਥ ਸੋਧਾ ਲਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ,
ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ? ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਅਗਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਜਦੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਵਲ ਮਾਰਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ? ਸੋ the problem is really deep, where we don't take or discuss or we do not brainstorm at that level. ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ, ਜੌਬ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਜੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਸੋ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਉਸ ਸਪੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਣ ਲਾਗੇ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਣ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਣ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਈਡੀਏ ਤੋਂ ਡਿਸਇਲੂਜ਼ਨਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਆਈਡੀਏ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ।
ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਵੇ 'ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਵੇ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੁਭਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਰੰਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਨੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਵਨ ਲਾਅ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੇਮ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਊਥ 'ਚ ਸੇਮ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਉਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਈਵਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਮਾਓ ਤੁੰਗ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ that you only can contribute in the universalism through your particularism। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਗਰਵਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਬਾਰਬੈਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਂ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਲੜਾਕੇ ਸੀ, ਜੁਝਾਰੂ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸਕਸੈਨਾ।